میں دل کی گہرائیوں سے اپنے خاندان اور اپنے چرچ گریٹ گاسپل چرچ پاکستان کی ایگزیکٹو کمیٹی قیادت کی طرف سے عالی قدر جناب صد قابل احترام ریورنڈ کیسر سہیل صاحب آپ کا، شاگرد ٹی وی کی ساری ٹیم کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے پلیز، جنہوں نے آج شام دوبارہ موقع بخشا کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں اور خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکیں۔ جب کبھی بارش ہو تو کون سا برتن بھرا جاتا ہے؟ ذرا بتائیے۔ خالی برتن، شاباش۔ اور اگر خالی کے اوپر ڈھکن ہو تو وہ بھی بھرا جائے گا؟ پھر کون سا بارش کے وقت بھرا جائے گا؟ جس کے اوپر۔ تو آج آپ نے اپنے دل کے ڈھکن اتار دینے ہیں تاکہ کلام کی بارش ہو۔ ہیلیلویا۔ وعدہ، کتنے لوگ اپنے دل سے ڈھکن اور سوچوں سے ڈھکن اتار دیں گے تاکہ کلام کی بارش ہو؟ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے دل، اپنے ذہن سے فکر و تردد، سوچوں کے ڈھکن اتار دیں گے اور پھر بارش ہوگی اور آپ کو سیراب کرے گی۔ ہیلیلویا۔ آپ سیراب ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سیراب ہو جائے گی، آپ کا خاندان سیراب ہو جائے گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سیراب ہو جائے گا، آپ کی زندگی کا طرز بدل جائے گا، آپ کا چلن بدل جائے گا جب کلام کی بارش ہوگی اور آپ کی زندگی میں اترے گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے بغیر دیر کیے ہوئے خدا کے کلام کی طرف اپنی پوری توجہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، مرکز رسول کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، اس کی 41ویں آیت سے لے کر 51 آیت تک ایک واقعہ پڑھیں گے۔ بلند آواز میں کوئی بھی پڑھنے میں ہماری رہنمائی کرے۔ کوئی خادم کھڑا ہو جائے۔ باسی صاحب اگر آپ نکال چکے ہیں تو ہم زوردار تالیاں پادری صاحب کے لیے، انہوں نے ہماری بڑی عزت کی ہے، ہمارا بڑا لحاظ کیا ہے اور مالا بنا کر اپنی خوشی کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ ان کے لیے زوردار تالیاں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ 10واں باب، اس کی 41 سے 51 آیت تک۔ جی 46 آیت سے، سوری 46 سے 51 آیت تک ایک بہت خوبصورت واقعہ، ایک معجزہ، ایک کہانی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور جب میں بائبل مقدس کا یہ حوالہ پڑھا لوں، پھر میں نہیں چاہتا کہ کسی کی گردن نیچے رہے یا کسی کا دھیان بائبل پر لگے۔ مجھے صرف یہ حوالہ پڑھانا، اسٹڈی نہیں کروانی، نہ حرف ٹو حرف ڈکٹیشن کروانی ہے۔ جب میں پڑھا چکوں گا، بائبل بند اور نگاہ سامنے، یہ اچھا ہوگا؟ کتنے لوگ ایگری ہیں؟ آئیے اپنے لیے زوردار تالیاں چاہیے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، شاباش۔ جی سوئیے خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 46 سے کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے
चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, जी उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। सब बोले आमीन। शुक्रिया पासा प्लीज। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वाकया है। यूं तो खुदावंद मेरे निजात दहिंदा, आपके निजात दहिंदा, अक़वाम आलम के निजात दहिंदा, पूरी दुनिया और जहान के निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का एक एक लम्हा मौजज़ा है। उनका चलना मौजज़ा, उनका गुफ्तो शरीफ करना मौजज़ा, उनका बैठना मौजज़ा, उनका कश्ती में लेटना मौजज़ा, उनका चरनी में आना मौजज़ा, उनका मर जाना मौजज़ा, और उनका सलीब पर से एक साथ तलवार अदा करके ही उठना एक मौजज़ा है। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत एक वाकया है। एक अंधा फकीर कई बरसों से राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। ये राह का किनारा था और उस पर उसका कपड़ा बिछा हुआ था और एक कासा रखा हुआ था। लोग गुजरते और वो भीड़ की आवाज सुनकर चिल्लाना शुरू कर देता, गुजरने वालों, मुझे कुछ देते जाओ। और लोग उसके अंदर पैसे डालते, कोई खाने वाली चीज डालता, कोई फ्रूट का कोई हिस्सा डालता, कोई मछली का कतला डालता, कोई रोटी का टुकड़ा डालता, कोई सिक्का डालता और आगे चला जाता। और ये फकीर शाम को अपने घर किसी का सहारा लेकर पहुंच जाता और फिर सुबह आते राह के किनारे बैठ जाता। ये इसकी जिंदगी का वतीरा था, ये इसका सिलसिला चल रहा था, ये इसका तौर तरीका था। न जाने कई वर्षों से ये मायूस, परेशान, अफसरदा, नाकाम, गम का मारा हुआ उस किनारे पर बैठा था। और कलाम में खुदा में लिखा, एक दिन ऐसा आया, हमारी आस और उम्मीदें जहां खुदावंद यीशु से उस यरूशलेम से गुजरा और उस किनारे से उसका इत्तेफाक हो गया, उस राह से इत्तेफाक हो गया, उस शारा से उसका इत्तेफाक हो गया गुजरने का। और कलाम में लिखा है, यीशु को आते देखकर भीड़ उसके पीछे लगी हुई थी, शोर बहुत ज्यादा था, लोग खुशी का इजहार कर रहे थे, शोर और गोगा था। और इसके कानों में भी आवाज पड़ी कि नासरत का यीशु आ रहा है। और इस अंधे की खुशी की कोई इंतहा न रही, क्योंकि इसने सुन रखा था कोई है जो अंधों की आंखें खोल देता है, हालेलुया, जो बहरों के कान, जो लंगड़ों को चलाता है, जिसके कहने पर गूंगे की जुबान गाती है और जिसके कहने को छूने पर गोरियों के गोर दूर हो जाते हैं, हालेलुया। इसने कहा, आज तो मेरी उम्मीद चलकर मेरे पास आ गई है। और इसने शोर करना शुरू किया और कहा, इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, सब बोले, मुझ पर क्या कर, मुझ पर। और खुदावंद यीशु मसीह के कानों तक ये आवाज गई और लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने शिगिर्दों से कहा कि शोर क्या है।
انہوں نے کہا خداوند ایک اندھا تجھ سے امید کرتا اور شور کرتا ہے. یسوع نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ, اسے میرے پاس لے آؤ. اور شاگردوں نے جب جا کر اسے یہ کہہ دیا اٹھ یسوع تجھے بلاتا ہے, تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. ہیلیلویا. اس نے اپنا کپڑا پھینک دیا, اپنا کاسا پھینک دیا, اچھل کر ان کے ساتھ ہو لیا, اور جہاں یسوع تھا وہاں پہنچ گیا. اور یسوع نے کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. ایک سوال تھا, سوال کے دو حصے ہیں. تو کیا چاہتا ہے؟ کمپلیٹ ہوتا ہے میں تیرے لیے کروں. جو تو چاہے گا میں تیرے لیے کر دوں گا. ہیلیلویا. اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آج مجھے چیک لکھ کر دے کر جا, آج مجھے سکے دے کر جا, آج تیری ٹیم کے پاس پیسہ ہے خزانچی کو کہہ دے مجھے پیسہ دے کر جائے. اگر تمہارے پاس کوئی روٹی بندی ہوئی ہے مجھے روٹی دے کر جائے. ہاں, اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, اس نے کوئی پیسہ, کوئی زر, کوئی سونا, کوئی سکہ, کوئی چاندی کچھ نہیں مانگا. اس نے کہا خداوند یسوع مسیح میں جانتا ہوں تو صاحب کرامات ہے. ہیلیلویا. تو صاحب معجزات ہے. ہیلیلویا. آج اتنا کر کے میں بھی نہ ہو جاؤں, میری آنکھیں کھل جائیں. یسوع مسیح نے یہاں ہاتھ رکھا, کہا کیا تو بھی نہ ہو گیا, اور اس کی آنکھیں کھل گئی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. میں اور آپ کس کے فالوور ہیں؟ کس کے پیروکار ہیں؟ آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں بھی یسوع پر ایمان رکھتا ہوں. یسوع جو کچھ لوگ چاہتے تھے ان کے لیے کرتا تھا. اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں کچھ سیکٹرز میں کچھ کرنا ہوگا. یاد رکھیں, ہمیں اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا ہوگا, ہمیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہوگا, ہمیں خدا کے جلال کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ہیلیلویا. یہ 3 سیکٹر میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ نے کچھ کرنا ہے. اگر یسوع کے آپ پیروکار ہیں, یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں, آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کو ضرور ہے جو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ, اس کے کلام میں لکھا جو کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کیا آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی شخص یہاں ہے جو گناہ کرنا چاہتے ہیں؟ بولیے. تو پھر آپ کو کچھ کرنا ہوگا, آپ کو کچھ کرنا ہوگا. آپ کے ارد گرد کچھ کام رکا ہوا ہے جو آپ کو کرنا ہے, 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 مجھے کرنا ہے, میوزیشین کو کرنا ہے, واچمین کو کرنا ہے, پاسبان کو کرنا ہے. کچھ نہ کچھ تو رکا ہوا ہے جو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے. کچھ نہ کچھ رکا ہوا ہے. کوئی مایوس ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی افسردہ ہے, کوئی کنگال ہے, جس کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے ایک شخص امیر تھا اور اس کے دروازہ پر ایک لازر غریب ڈالا گیا اور اسے کہا گیا تیرے دروازے پر ایک غریب ڈالا گیا ہے, تو نے اس کا کیا رکھنا ہے؟ ذرا بولیے. خیال رکھنا ہے. لیکن وہ غریب اس کا خیال رکھنے کی بجائے اپنا خیال رکھتا تھا. دیکھا وہ سردیوں کو گرم کپڑے اور گرمیوں کو مہین لکھا ہے.
सपना लाउन सितारा लाउन दसिया पाई अलकरम लाउन ही लाउन। वो बाहर निकलता सर्दियों में तो गर्म कपड़े पहन कर निकलता, गर्मी में निकलता तो उसने कॉटन लाउन पहनी होता, लेकिन वो गरीब ठट्ठर रहा था, वही ठिठर रहा था। उसके जख्म कुत्ते आकर चाटते थे। उसको कुछ करना था लेकिन उससे वो गाफिल था। उससे वो क्या था? गाफिल था, कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार अमीर मर गया। एक दिन आया कि अमीर मर गया, आलमे अरवा में पहुंचा दिया गया, पताल में। दिन थोड़े ही गुजरे तो गरीब भी क्या हुआ? गरीब भी क्या हुआ? रिश्ते आए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। शायद आप अपनी हैसियत नहीं जानते, आपका प्रोटोकॉल जमीनी नहीं आसमानी है। हालेलुया, हालेलुया। उस अमीर को जब वो मरा तो फरिश्ते लेने नहीं आए। चांद आज कलाम से नया हुआ, ठीक है? ये मोबाइल छोड़ दे, इसको नहीं चेक करना, ठीक है? चांद भाई पंजाबी है मेरा, और छोटा, बहुत छोटा था जब अजीजाबाद से शिफ्ट हो गई। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि अमीर मरा, रिश्ते लेने नहीं आए, लेकिन जब गरीब मरा तो कौन लेने आए? फिर बड़ा कौन हुआ? जिसको लेने फरिश्ते आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी बड़ी डिमांड है, आपकी बड़ी वैल्यू है। खुदा के लोगों को जमीनी प्रोटोकॉल तो मिलता ही है, जैसे आज खुदा के खादम ने दिया। मरने पर प्रोटोकॉल आसमानी मिला, रिश्ते आए, जाओ उसे उठा कर लाओ, और जिस जगह अमीर को रखा है वहां नहीं लेकर जाना। दाएं तरफ देखो, बाप अब्राहम की गोद होगी, उसमें जाकर इसको रखो। हालेलुया, हालेलुया। वो जमीन पर अमीर शख्स कुछ न कर पाया, जो कुछ उसे करने को सौंपा गया, दिया गया, कहा गया, उसने नहीं किया। और यीशु मसीह का एक सवाल है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? आपको कुछ करना है खुदा की जात के लिए, उसके कामों के लिए, एवेंजलिज्म के लिए, अंजीर के लिए, कलाम के लिए, कलीसिया के लिए, आसमान की बादशाही के लिए, 1000 साला बादशाही के लिए, रूह की निजात के लिए, आसमान की बादशाही की वुसअत और फैलाव के लिए, और कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ करना है। एग्री है? इस बात पर एग्री है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? लोग कुछ डिमांड करके बैठे हुए हैं आप पर, तवक्को करके बैठे हुए हैं जो आपने करना है। लोग चाहते हैं कि लोग खुदाम हमारे लिए कुछ करें। यीशु पर आस उम्मीद लगाई हुई थी, यीशु पर आस उम्मीद लगाई थी उस अंधे ने, मेरे लिए ये कुछ करेगा। आपके पास जहान की उम्मीद है, आपके पास निजात की उम्मीद है, आपके पास लोगों के अमीर होने की उम्मीद है, और ये उम्मीद और इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस, मैं तुझे इख्तियार देता हूं, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा
आसमान पर बंद जाएगा, और जो कुछ तू खोलेगा वो आसमान पर। तो ये इख्तियार नहीं तो और क्या है? ये क्या है? बोलिए। यही तो इख्तियार है जो यीशु मसीह ने शागिर्दों को दिया। आपके पास इख्तियार है, आपके पास अमीर करने का इख्तियार है, आपके पास लोगों के रोजगार को खोल देने का इख्तियार है, आपके पास बीमारी को छिड़कने का इख्तियार है, आपके पास खुशी देने का इख्तियार है, आपके पास मोचता करने का इख्तियार है, आपके पास शिफा बांटने का इख्तियार है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें भेजता हूं इख्तियार देकर, तुम मेरे नाम से बदलों को निकालोगे। हालेलुया, हालेलुया। और जिस पर तुम हाथ रखोगे वो बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आपके पास इख्तियार है, कुछ काम करने का इख्तियार आपके पास है। अगर तो आप यीशु के फॉलोअर हैं, अगर तो आप यीशु के पैरोकार हैं, अगर तो आप उसके पीछे चलने वाले, अगर तो आप उस पर ईमान रखने वाले हैं, तो जिस तरह वो करता था आपको भी करना होगा। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ये कभी ना हो जाऊं, मेरी आंखें खुल जाए। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे लिए मैंने कर दिया, तेरी आंखें खुल गई। उसकी आंखें क्या हुआ? खुल गई। लोग आप पर कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हुए, आप पर कुछ उम्मीद लगा कर आप बैठे हैं लोग। एलिया की बाबत लिखा है, जब तक मैं न कहूंगा आसमान बंद रहेगा, और जब मैं कहूंगा तो आसमान खुलेगा। ये उसके इख्तियार में था, ये उसके, ये डिवाइन अथॉरिटी खुदा ने उसको दी थी कि मैं आसमान बंद भी कर दूं और आसमान खोल भी सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप महज डिपेंडेंट सारी उम्र ना रहे। कोई आया हम पे दुआ करे तब हमारा काम होगा, कोई हम पे दुआ करे, कोई हमारे लिए ये करे, आपको आप खुद आपको उठना होगा अपनी बरकत हासिल करने के लिए। अपनी जगह छोड़नी होगी, अपना पुराना मुकाम छोड़ना होगा, अपना कपड़ा फेंकना होगा, अपनी नापाक प्लेस छोड़नी होगी, अपनी मायूस जगह छोड़नी होगी, और यीशु मसीह को देखकर उछलकर उसके पास जाना होगा और शोर करना होगा, आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़कर अपनी बरकत, अपनी शिफा, अपना मोजा, अपनी सरफराजी, अपनी दौलत, अपनी बरकत को खुद हासिल करना होगा, वरना यीशु गुजर जाएगा, यीशु गुजर जाएगा। आपको उठना है, आपको आगे करना है, आपको शोर करना है, आपको कुछ करना है अपनी बरकत के लिए, आपको कुछ करना होगा अपनी शिफा के लिए, आपको कुछ करना होगा अपने मौजे के लिए, आपको कुछ करना होगा किसी को यीशु के पास लाने के लिए, आपको कुछ करना होगा। एक सवाल है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? बहुत से लोग कुछ चाहते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए, और आपने करना है। आपके खुद कोई काम किए गए हैं, रूहानी हल्के में आपको कुछ करना होगा, चैरिटी के हल्के में आपको भूखों को खाना खिलाना होगा। यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो वो क्या करता था? जो भूखे होते उनको क्या खिलाता? देखा, भीड़ 3 दिन से यीशु के साथ थी, और यीशु मसीह ने कहा, मुझे इस भीड़ पर क्या आता है? तरस आता है। तुमने खाने को, यीशु ने उनका फिक्र किया और भीड़ को खाने को कुछ दिया। बेवा औरत का बच्चा मर गया, यीशु मसीह के दिल में तरस आया। यीशु ने कहा, 4 पर यहीं रख दो, और लड़के का बाजू पकड़ा तो कहा, जवान उठ। वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चैरिटी के हल्का में कुछ करता था, यीशु मसीह एवेंजलिज्म के हल्का में कुछ करता था, और कहता था, मैं इसलिए निकला हूं ताकि कलाम सुनाऊं, मैं इसलिए निकला हूं ताकि अंजीर फैलाऊं, और मुझे और भी इर्द गिर्द के इलाकों में जाना है। वो कुछ करने के लिए निकला था, वो कुछ कर रहा था, वो आसमान की बादशाही का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा था, वो अंजीर फैला रहा था।
वो आसमान की बादशाही का इश्तिहार दे रहा था। आपको और मुझे कुछ करना है चैरिटी के हल्का में, सेक्टर में, एवेंजलिज्म के सेक्टर में और किसी की भलाई के सेक्टर में हमें कुछ करना होगा। आज यज्ञ बाद दीगरे एक ही महीने में कुछ 10, 15, 20 क्रिसमस हो रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक हैंडबिल किसी को दे दें और कहें भाई ये डेट से मेरी बहन आप इस प्रोग्राम में जरूर जाए, आप बरकत पाएंगे। आपने कुछ कर दिया। आप किसी का बड़ा इश्तिहार लेकर दीवार पर लगाने में मदद करते हैं तो आपने कुछ कर दिया। अभी हम इन हुए तो 2 नौजवान थे, हमने उनको पोल बैनर दिया, उन्होंने पोल बैनर ऊपर चढ़कर लगा दिया। तो इसका मतलब उन्होंने आसमान की बादशाही के लिए, उसके पैगामात के लिए, यीशु की अंजील के लिए कुछ ना कुछ किया। हम एक ही काम करते हैं, माजरत से कोई बुरा ना माने, हमारी बिरादरी अवाम एक ही काम करती है और वो है मुखालफत। मुखालफत सौखा काम है, ना हिंग लगती है, ना फटकरी लगती है, काम नहीं हो जाता। ना मंजी चाहिए, ना तख्त चाहिए, ना वो कोई अमीरी चाहिए, ना गरीबी चाहिए है, ना सोहणपुना चाहिए, ना मेकअप चाहिए, ना दौलत चाहिए। चुप करके लंघ जाए हो गई ना गल। कोई टाइम लगा जे नहीं छाट शुरू कर टाइम लगा बैठिया घर छड़ दे इतने नाल बैठिया पता भी नहीं लगता हो गई ना गल छोटी सी। वो टाइम लगा जी, बड़ा सौखा काम है फादर साहब, बड़ा ही सौखा काम। बच्चे पेज पा रहे हैं, कंधा पोस्टर ला रहे हैं, एक बंदा वो छाट हो ना पैसा कमाना, कोई ना कोई कर गया। कल्पना करना आसान है, यीशु की तरह आंखें खोलना मुश्किल है। किसी का भला करना मुश्किल है, किसी का भीख मांगना छुड़वाना मुश्किल है, किसी मायूस को उठाना मुश्किल है, किसी की गमगीनी दूर करना mushkil है, सारी उम्र मुतादी उसकी दूर करना मुश्किल है। मुखालफत करना सौखा है। आप किस जिम्मे में आते हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं? सारी उम्र खासमा की मुखालफत, एक कपड़ा चंगा क्यों पाता है, एक जुत्ती क्यों चंगी पाता है। इन्ने लोग ने, मैं थक जाना वा पोस्टा पढ़ पढ़, कभी कुछ बूटा की जुत्ती बना के वो फेसबुक से ला देता है, बूट में को कोके वाले ने भाई कोके वाले ना पाए तो और वाले को बुंदे वाले पाए। कभी किसी की टाई पूरी तस्वीर खिंच के फेसबुक से चाड़ देते हैं, ये टाई जी है घट तो घट भी नहीं, ये 20,000 की। कभी किसी का कोट है, वो सिर्फ कोट की तस्वीर ला कर कहेंगे 7 लाख का अनवर ने कोट ही पाया। नहीं कोई कोट 4 रुपए का 5 रुपए का 10 रुपए का चंगा मौदा ही सारी उम्र तू पाटे मौदे पाए, तेनू नहीं कोई चंगा मौदा 100 रुपए का लभा, उन्हें मेरे 7 लाख का कोट पा लिया। ये चंगी गल नहीं, कोई उत्ते मेहरबान है कि तेरे थे मौदे फटे वाले तो मेहरबान है 7 लाख वाले कोट से। फिर सानू मुखालफत करनी चाहिए, करनी चाहिए। वो काम करें जो भलाई का है, वो काम करें जो नेक है, वो काम करें जो किसी को बरकत का बाइस बने, वो काम करें जो अच्छाई का हो। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? एक सवाल है, कभी कभी पूछे मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, कभी किसी पूछे तो दसेगी तो थोड़ी जी हल्दी दे चलेगी, मेरा काम बंद है। चंगी गल नहीं,
ایک گاؤں میں آگ لگ گئی. ایک گاؤں میں کیا لگ گئی؟ لوگ دڑا دڑ پانی کی بالٹیاں لا رہے ہیں. کوئی پائپ کھینچ کر لا رہا ہے, کوئی نہر سے پانی لا رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے گلاسوں میں پانی جگ بھر کر لا رہا ہے, کوئی ہوا بند کر رہا ہے. ایک چڑیا, ایک چھوٹی سی چڑیا بار بار اڑ کر ایک جگہ جاتی اور وہاں سے ایک ڈراپ چھوٹا سا اپنی چونچ میں لاتی اور اپنے پر پھیلا کر اس گاؤں کے اوپر پھینک کر چلی جاتی. پھر جاتی اور تھوڑا سا پانی لے کر آتی اور پھر وہ اپنی چونچ سے گراتی اور پھر چلی جاتی. گاؤں کے بہت باہر ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا. ایک بات بنی ہوئی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. ہم نے کیا چڑیے کی کرنی رہی. میں کہا بابا تیری جانے بلا نال دا پنڈ سڑ گیا ہے, لوگ مرن ڈے, بچے سلگن ڈے, اگ لگی ہے, تینوں پتہ ہی نہیں. میں تے اگ بجھان رہی ہوں. میں کہا تینوں میں کوئی 50-60 چکر لاندیاں دیکھے کہ تیرے اینے کو پانی کا جڑا تیرے منہ آتا ہے وہ پنڈ کی اگ بجھ جائے گی. انہیں آخیا مینوں اس گل کا تو پتا نہیں کہ میرے اس پانی اگ پنڈ کی بجھے گی کہ نہیں, پر جو کچھ میں کر سکتی ہوں, جو کچھ میں کر سکتی ہوں وہ تو کروں. آپ کو کچھ کرنے کو دیا گیا نہیں, تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. ایک سوال, بہت کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے لیکن آپ کرتے نہیں. آپ کرتے نہیں ہیں. آپ ڈور ٹو ڈور کسی پروگرام کا اشتہار دے سکتے ہیں, آپ دروازے کھٹکھٹا کر منادی کر سکتے ہیں, آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں فلاں ڈیٹ کوئی پروگرام ہے, آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. یسوع مسیح شمعون فریسی کے گھر چلا گیا. پہلے تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں جو شمعون فریسی نے پوری نہ کی, لیکن جب اس گھر میں اچانک یسوع کھانا کھا رہا, وہ امیر ترین شخص تھا, بڑی ڈشیں پکی ہوئی, یسوع مسیح بیٹھا ہوا بڑے روب کے ساتھ, شاگرد اس کے ساتھ ہے, میزبان کی سیٹ سامنے لگی ہوئی ہے. اتنے میں ایک دم حالات ہی بدل گئے, کمرے کے ماحول ہی, سچویشن ہی بدل گئی. وہ کیا ہوا, ایک عورت اندر گھس آئی. عورت کا یہودی مجموعوں میں جانا, یہودی اور مردوں سے ملنا ذرا اچھا مناسب نہیں تھا. پھر ایسی عورت جس کو سمجھا غلط جاتا تھا, چلن ایک دم کمرے میں گھسی اور کسی نے روکا نہیں, ایک دم کمرے میں آئی تو اس نے اپنا مرتبہ توڑ دیا. بڑا قیمتی اسرائیل کا آئل تھا, عطر اس کے پاس تھا, اس نے جلدی سے یسوع کے سر میں ڈال دیا. کیا کیا, یسوع کے سر میں ڈال دیا اور کمرہ اس عطر سے معطر ہو گیا. اور پھر یسوع کے قدموں میں گر کر زاروں قطار روتی رہی. اتنا روئی, اگر کوئی ٹب ہوتا, کوئی مگ ہوتا تو پورا پانی آنسوؤں سے بھر جاتا, لیکن آنسو پاؤں پر گر رہے تھے. آنسو یسوع مسیح کے دونوں پاؤں پر گر رہے تھے, اور جب تک ان پاؤں سے یہودی یروشلم گلیوں کی گرد اور مٹی نہیں اتر گئی وہ روتی رہی. اور جب یسوع مسیح کے پاؤں اس کے آنسوؤں سے صاف ہو گئے تو پھر اس نے سوچا چاول کس سے مانگوں, کپڑا کس سے مانگوں. جب اس نے کہا میں شمعون یہودی سے کچھ نہیں مانگوں گی, شمعون فریسی, تو اس نے اپنے بال آگے کیے اور زینت, عزت عورت کے بال ہوتے ہیں, اس نے اپنی زینت آگے کر کے یسوع کے پاؤں پہنچے. اتنا بڑا کام اس نے کیا اور شمعون کے دل میں حسد آ گیا. شمعون کے دل میں کیا آ گیا, یہ کیا کر رہی ہے, یسوع مسیح کو خبر ہی نہیں کہ اسے چھو رہی, یہ ہے کون. یسوع مسیح نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں یہ کون ہے, لیکن جو کوئی تو نہ کر سکا اس نے کر دیا. شمعون جو کوئی تو نہ کر سکا اس عورت نے کر دیا, اور جو کچھ تجھے کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کر دیا. اور یسوع مسیح نے پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا, اس عورت کے لیے ایک سند جاری کی, ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا
ایک سند جاری کی, ایک اختیار جاری کیا, ایک تصدیق جاری کی, اس کو دنیا کے لوگوں میں یسوع نے ٹیسٹ کر دیا, اور وہ یہ تھا جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی وہاں اس عورت کا بھی ذکر کیا جائے گا. ہیلیلویا, 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 ہیلیلویا. جہاں کہیں انجیل سنائی جائے گی اس عورت کا بھی ذکر کیا. میں بھی تو یہ سنا رہا ہوں, میں نہیں کر رہا ذکر. پھر جس کی تصدیق یسوع کر دے وہ بندہ, وہ بی بی, وہ بندی چھوٹی ہوتی, بتائیے. ایسے کسی تھانے کا ایس ایچ او کسی بھی تصدیق کرتا ہے نا, وہ بندہ کھلوتا ہی نہیں کسی کا. جس کی کیس بھی کرتا ہے وہ پھر اور ہی نہیں کھلوتا. وہ پیروں کٹھے چکے آپ کو رکھ کے کھلوتا. جی کسی کی تصدیق بابا وڈو مانو ہے چھوٹا رہے گا. جی تصدیق بادشاہ کا بادشاہ خداوند کا خداوند کرتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. شمعون تو دولت مند ہے, تیری دولت, تیرا اختیار, تیرا بڑاپن, تیرا گھر, تیرے اونچے لذیذ کھانے اس عورت کی تصدیق نہ کرے, اور میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے. ہیلیلویا, میں نے اس کی تصدیق, اور بھائی تصدیق یسوع کو منگو, تو ہی تصدیق کو کر. معاف کرنا بھائی, اب وہ تسی ٹیویاں والے کو منگتے ہوتے, ٹیویاں والے کو اپنی تصدیق منگتے ہو. نہ تہاڈی تصدیق ٹیویاں والے دی کام آنی ہے, نہ بیویاں والے. ٹیویاں والا بھی کھ نہیں ہے تو بیوی والا بھی کھ نہیں ہے. یاد رکھو جی. اس ٹائم نا میں لاہور چلا گیا, میں کوئی پنجابی دیسی پارٹی ہے, میں لاہور چلا گیا. یہ بھی دستا کوئی ایویں سنائی دے. میں وہاں چلا گیا تو بڑا جی تا شو ہے جی, آؤ جی آؤ, ہے کوئی 12-13 سال پرانی گل, تا شو ہے جی کتنے بھی آج سکتی جی. ٹھیک ہے جی, بھائی اکبر خود آیا, آئیے بھائی جو کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ کے بھائی. یہ لیجیے کہ آج آپ کے سب سے بڑے ٹی وی پر میرے بھائیوں بنتا آج پروگرام. میں کہ ٹی وی پہ نہیں بڑھیا میرا تھا. میں کہ میں 27-28 سال اردو انڈے ہو گیا تھا. میں کہ منافی کر کے ہو گئے کہ میری تصدیق ٹی وی مجھے مشہور کرے گی یا میں ٹی وی کو مشہور کرنا. میرے یہاں بیٹھنے سے ٹی وی مجھے پروموٹ نہیں کر رہی, میں تو ٹی وی سے پہلے کا منافی کرتا ہوں. جدو آج تک ٹی وی نکلی بھی نہیں تو میں پنڈا سے جاتا تھا. فرسٹ ٹائم شیخو پورے کے دیسی گاؤں میں پہنچا, کوئی لدر کر کے گاؤں تھا. میں وہاں گیا تو کچے مکان تھے. جب میں اندر گیا بڑی گرمی, لیکن کمرے کچے ہوتے تھے تو ٹھنڈے ہوتے تھے. تو پتا ہے کچے کوٹھے ٹھنڈے ہوتے تھے. اتنے جڑے نا چپسا کے تپے ہوتے تو بندے بھی تپے ہوتے, انہوں نے کوٹھے بھی ٹھنڈے تو بندے بھی ٹھنڈے. اتنے لسی لیائی بھن ساری کڑمنی کی لسی شسی لیائی, میں پیتی. جدو تھوڑا جہا اسی لیٹے نا تو ایک دم انہیں ٹی وی کھولا تو ٹی وی شروع ہو. فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا. آپ کی تصدیق شمعون فریسی نہ کرے, آپ کی تصدیق ٹی وی والے نہ کریں, آپ کی تصدیق بڑے بڑے کروسر کرانے والے نہ کریں, لیکن اگر یسوع آپ کی تصدیق کر دے, ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. نہ مانے بڑے بڑے پاسٹر کہ پاسٹر کیسے کیا کر رہا ہے, یسوع کو تو پتہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہیلیلویا, بیکاز یو آر سن آف گاڈ, خدا کا بیٹا. اگر اس کی تصدیق یسوع کر دے پھر انہوں لوڑ ہے کہ انہوں بڑیاں بڑیاں الائشہ منن, کوئی لوڑ ہے؟
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਭਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਣੂ, ਉਹ ਕਾਣੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ। यहाँ तो भाई ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਦੇ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਾਣੂ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा आज हमारा जाने। ना जाने गुल, बाग सारा जानता है। आपकी तस्दीक अगर यीशु कर दी, जो कुछ वो औरत कर सकी उसने, यीशु ने सर्टिफिकेट दिया, उनका घबराना, ये ना तेनों बदकार ही आखना, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਦ ਚੱਲਣ ਹੀ ਆਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰੋਤਣ ਹੀ ਆਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਆਓ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਓ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਆਓ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਚਾਲ ਘਰ ਫਿਰਨ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, इन्होंने तेरे ऐब आगे लाने हैं, इन्होंने तेरी ऐब की लिस्ट पेश करनी है, पर मेरा फजल, मेरी सलीबी मोहब्बत, मेरा सलीबी फजल तेरे सारे ऐब ढांक देता है, और मेरा लहू तेरे गुनाह पाक कर देता है। क्या कहीं अंजील सुनाई जाएगी, इस औरत का भी जिक्र होगा। तो आपको कुछ करना है, जो कुछ वो कर सकी उसने। तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो जिंदगी में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं? दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है? किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है? करना चाहते हैं किसी के लिए? कितने लोग हैं जो किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं? मैं हुणे तो ट्रस्ट बनवा देता, तुसी इसी बन जाओगे, छीपा बन जाओगे, आटे का पीपा बन जाओगे, दूसरा ही सब कुछ बन जाता है। क्यों डिपेंड करते हो किसी पर? आप सब कुछ बन जाओगे। बनना चाहते हैं? चंद दिन हो गए, परसों 2 दिन पहले की बात है, भाई श्यान ने मुझ पर सवाल कर दिया, आप जिंदा रहना चाहते हैं? मैं कहता वो क्या रहना चाहना दसो। मैं तो चाहना मैं ना बाबे नू मंगू ते आधा मंगू, 9.5 साल जिंदा मैं काम करना चाहना भाई, मैं जिंदा रहना चाहता। आप जिंदा रहना चाहते? देखे जो यीशु मसीह में मरता है वो मरता नहीं, बल्कि अगर आपने दुनिया में भी जिंदा रहना, दिलों में भी जिंदा रहना, तो फिर किसी के लिए कुछ करके जाए। जो किसी के लिए जिंदगी गुजारता कभी नहीं मरता, तारीख में जिंदा रहता है, वो तारीख में जिंदा रहता है। किसी के लिए छोटे छोटे काम करना सीख जाए। आग बुझे या ना बुझे, आपकी चोट का एक ड्रॉप उस गांव के लिए काफी है। हिम्मत ना हारे, अपने हिस्से का दिया जलाएं, और जो कुछ आप कर सकते हैं आप करें। यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। आप भी लोगों के पास जाएं, जो कुछ वो चाहते हैं आप उनके लिए कुछ करें, तब आप यीशु मसीह के पैरोकार फॉलोवर कहलाएंगे। खुदा इस कलाम के सबब से आपको बरकत है। आमीन।